جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ایک شعر سن لیجئے کہ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا، جتنے حفاظ کرام ہیں ان کے والد صاحب، ان کے بھائی لوگ سب یہاں پہ موجود ہوں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چچا ایک شعر پڑھتا ہوں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں، وہ ہر روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنے ماں کے پاؤں کو دبا کے سوتے ہیں، جو اپنے ماں کے پاؤں کو دبا کے سوتے ہیں، جو اپنے ماں کے پاؤں کو دبا کے سوتے ہیں۔ اب آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال، اس لیے کہ یہ عبادتوں کا کرینہ دکھا کے لے آؤ، وہاں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤ، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو کہ میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ بلا تاخیر حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، آل رسول، خاندان رسول، مدرسہ اسلامیہ، عربیہ فیض العلوم، جشن دستار حفظ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأسفاره أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ علماء کرام، شعراء اعظام، حفاظ اور منتظمین حضرات، اور کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اور اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم سید ابرار و اخیار کے غلاموں، آپ نے اپنی غلامی کا بڑے ہی اچھے طریقے سے ثبوت پیش کیا ہے، اور انتظامیہ واقعی اس میں جتنے کارکنان ہیں اور ڈاکٹر صاحب قبلہ سب بڑے ہمتی لوگ ہیں کہ ابھی تک جلسے کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ 2:30 بج چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہوا ہے۔ بس یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ میرے بعد آپ لوگوں کو چھٹی مل جائے گی، جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ۔ سورۃ الملک کی پہلی آیت کی تلاوت کی، تبارک
बाबरकत है। अल्लज़ी, वो, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में सारी बादशाहत है। सारी बादशाहत जिसके हाथ में है, वो जात क्या है? बरकत वाली है, बाबरकत है। आए जरा चंद आयते कुरानिया कि मैं तिलावत करूं और आप सुने, क्योंकि बच्चों ने कुरान का हिफ्ज किया और कुरान की हिफाजत अल्लाह इन्हीं के जरिए और वास्ते से कर रहा है। चाहे जितने बदबख्त और जितने कुरान के दुश्मन पैदा होते रहे, वो पैदा होकर मरते रहे हैं और मरते रहेंगे, लेकिन कुरान न पहले कभी मिटा है और न कभी मिटेगा, क्योंकि अल्लाह कुरान की हिफाजत इन्हीं के वास्ते से कर रहा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस तरह अल्लाह दिगर चीजों की हिफाजत वास्ते और वसीले से करता है, इसी तरह कुरान की हिफाजत हाफिजे कुरान के जरिए से करता है। तो फरमाया बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में सारी बादशाहत है। कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह। ऐ प्यारे नबी, आप कह दीजिए कि फजल अल्लाह के हाथ में है। फजल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? फजल अल्लाह के हाथ में। सारी बादशाहत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। फिर कुरान ने कहा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ऐ प्यारे नबी, आप यूं बारगाहे खुदाबंदी में दुआ किया करें कि परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, कि सारी बादशाहत, सारी हुकूमत, सारी सल्तनत का मालिक तू ही है। जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है, जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। जब नबी ने ये फरमाया ना कि रूम मुसलमानों का, ईरान मुसलमानों का, कैसरो किसरा मुसलमानों का, तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया कि ये नबी किसकी बात कर रहे हैं। कैसरो किसरा बहुत मजबूत है, ये ईरान बहुत मजबूत है, आसान नहीं है इनको छीन लेना, इन पर हुकूमत करना आसान नहीं है। तो अल्लाह ने आयत उतार दी और यहूदियों को जवाब दिया, खबरदार, जब कुल जुबान मेरे महबूब की हो तो फिर उसमें कुदरत मेरी होती है। जब जुबान कुल मेरे नबी की हो तो बियदिहिल खैर, हर तरह की भलाई अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ने कैसरो किसरा को, ईरान को, रूम को फतह करवा के यहूदियों को जलील कर दिया और मुस्तफा जाने रहमत और उनके गुलामों को मुअज़्ज़ज़ कर दिया। पता चल गया कि जब से इस कायनात को वजूद बख्शा गया है, बिलखुसूस हमारे नबी की बेशक जब से हुई है और अब तक और कयामत तक, अगर किसी को इज्जत चाहिए तो और किसी बारगाह में अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में इज्जत रखी है। बियदिहिल खैर, खैर किसके हाथ में? कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह। फजल किसके हाथ में? एक साहब ने मुझसे पूछा प्रोग्राम के बाद कि ये मिलाद कहां से साबित है। जानते हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। सवाल ये होना चाहिए था कि ये जो खुराफात और बेहयाई बेगैरती बाजार में सारा वक्त जो सर्फ किया जा रहा है, दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर दीन से दूर जो सफर किया जा रहा है, ये कहां से साबित है? सवाल ये होना चाहिए था। सवाल लोगों ने मिलाद के खिलाफ ही कायम कर दिया कि ये मिलाद कहां पे लिखा है। तो हमने कहा, मैं आ रहा था तो एक साहब के चमकते हुए घर के दरवाजे पर लिखा था, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो आपका मकान रब का फजल हो सकता है
और हुजूर का आना रब का फजल नहीं हो सकता। हजरत नूह ने कहा, कौन है मेरे इस दरबार में जो बिल्किस का तख्त मेरी बारगाह में लाकर उसके गुरूर को तोड़ सके। तो एक जिन आपकी बारगाह में हाजिर होता है, वो कहता है मैं ले आऊंगा। कहा कितना वक्त लेगा? उसने कहा हुजूर वाला आप बस कयाम फरमाएं, उठें और बैठे, महफिल बर्खास्त करें, तख्ते बिल्किस आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा। कहा चल हट जा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसने कहा इन्नहु लक़वियुन अमीन, हुजूर मैं बड़ा ताकतवर हूं। लोग पूछते हैं ना आपके पास कितने जिन्नात हैं? लोग कंपेयर करते हैं ना, वली ताकतवर है कि जिन्नात। उनसे कह देना कि कुरान में जिन का किस्सा नूह के दरबार में मौजूद है। जब उसने कहा महफिल बर्खास्त करो, वो तख्ते बिल्किस आपकी बारगाह में, हजरत सुलेमान ने धुतकार दिया और कहा तू ताकतवर होगा कहीं और के लिए, तू ताकतवर होगा कहीं और के लिए। और कोई है मेरी उम्मत का कोई फर्द जो तख्ते बिल्किस को इससे कम वक्त में ला सके? एक मर्द आगे आता है और कहता है हुजूर आप इतनी मोहलत दें कि बस चेहरा नजर झुकाएं और ऊपर करें, तख्ते बिल्किस आपकी बारगाह में बस अपने कल्ब की तरफ नजर ले जाएं और करम की तजल्ली मुझ पर डाल दें। जब जैसे ही नजर नीचे की, उस आसिफ बिन बरखिया ने बस इतना ही कहा अल्लाहू, बस इतना ही कहा अल्लाह। तख्ते बिल्किस हजारों मील की मसाफत पर है, दरबार में हाजिर हो गया। क्या पता चला कि उम्मत में नूह की उम्मत का वली इतना ताकतवर कि जिनकी ताकत भी उसके सामने फेल हो जाती है, फेल हो जाती है। जब उन्होंने ये मंजर देखा ना तो कहा हाजा मिन फजली रब्बी, हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। सुलेमान की वो बात आज तक लोग अपने दरवाजों पर लिख रहे हैं, ये मेरे रब का फजल है, मेरे रब का फजल है। अल्लाह के हाथ में फजल है, अल्लाह के हाथ में सारी बादशाहत है। आप कभी ये पूछेंगे नहीं कि अल्लाह तो हाथ से पाक है। उलमा तर्जमा करते हैं कि दस्ते कुदरत, अगर हाथ मानोगे तो फिर पूरा वजूद तैयार हो जाएगा। तो अल्लाह हाथ से पाक, तो अब उसका हाथ है कहां? अब कुरान ही ने कहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक उन लोगों ने जो हुदैबिया के दिन बायत की है, उन लोगों ने बायत नहीं की बल्कि अल्लाह ने अल्लाह की उन लोगों ने बायत की है। कहा बस बात क्लियर नहीं हुई। हमने कहा था कि अल्लाह का हाथ जिसमें खैर है, अल्लाह का हाथ जिसमें सारी बादशाहत है, अल्लाह का हाथ जिसमें फजल है, अल्लाह का हाथ जिसमें बरकत ही बरकत है, वो हाथ है कहां? तो मेरा नबी जिन सहाबा के हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, अल्लाह ने कहा यदुल्लाही फौका आइदीहिम, कि अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है। ऐ मेरे महबूब ये हाथ तेरा नहीं, ये हाथ मेरा है। अब हम समझ गए कि हमें फजल चाहिए तो मदीने वाले से मांगना होगा, हमें बादशाहत चाहिए तो मदीने वाले से लेनी होगी, हमें खैर चाहिए तो मदीने वाले से कहना होगा। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। कहा व अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, हमने अपने महबूब पर फजल अजीम किया। कुरान बच्चों ने हिफ्ज किया और कुरान आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ लोग मौजूद ही नहीं। कुरान का इस्तकबाल करें और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। खैर जितने लोग खामोश हैं, अल्लाह उनके सीने में कुरान की मोहब्बत डाल दे कि फिर वो आइंदा खामोश न रहे, फिर वो आइंदा खामोश न रहे। देखें अब है जरूरत मानने वालों की,
जरूरत है मानने वालों की, पूछने वालों की जरूरत नहीं। मानो तो दिल से मानो। अल्लाह ने कहा है कि मैंने इंसानों को एक दिल दिया, दो नहीं। कुरान में है, कुरान में है कि अल्लाह ने कहा है तेरे सीने में कितने दिल हैं? एक ना, दो तो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि या तो अपना दिल शैतान को दे, या तो अपना दिल मुस्तफा के रहमान को दे। तेरे पास दिल एक ही है। अब दिल को हर जगह, हर बाजार में अगर तुम फरोख्त करते चले जाओगे, मुस्कुराहट के नाम पर, झूठे अखलाक के नाम पर, झूठी रिश्तेदारियों के नाम पर, झूठी और हराम कमाइयों के नाम पर, या किसी रियाली जोर के नाम पर, तो तुम्हें मोमिन नहीं कहा जाएगा। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। यही तो वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया। तो ईमान कहाँ होता है बच्चों? ईमान कहाँ होता है? दिल में होता है। ईमान कहाँ होता है? दिल में होता है। तो अब देखें, ईमान जब दिल में होता है तो अब ईमान का ताल्लुक और मेरे नबी की जुबान का ताल्लुक इन दोनों में कैसा है? तो मैं इधर उधर न जाकर कुरान ही से पूछूं कि तू बता कि ईमान कहते किसे हैं? तो कुरान ने कहा ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि वो लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपकी बात का लिहाज न रखें। आपकी बात जब आ जाए, आपका फरमान जब जारी हो जाए, आपका कहना जब लोग सुन लें, तो अपनी बातें, अपनी मंशा, अपनी चाहत, अपनी तबीयत, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमाम जरूरतों को, अपने हवा को, अपने नफ्स को एक बालाए ताक रखें, मातहत कर दें और मुस्तफा के फरमान को फौकियत दें, तरजीह दें, अहमियत दें और हमेशा ऊंचाई पर रखें। जब कोई ऐसा करता है तो उसे मोमिन कहते हैं। और ईमान कहाँ होता है? ईमान दिल में होता है। मैं अगर पूछूं कि इस्लाम कहाँ होता है तो आप क्या कहेंगे? इस्लाम कहाँ होता है? दोनों चीजें एक जगह कैसे रहेगी? इस्लाम सीने में रहता है, ईमान दिल में रहता है। अब जनाजे की दुआ बहुत सारे लोगों को याद होगी। हमारा बयान स्टेज वालों से नहीं है, ये तो सब जानते हैं, आपसे है। आप जरा बेदारी के साथ और अपने अकीदे की इस्लाह के इरादे से कुछ देर हमें भी बर्दाश्त कर लें। आप दुआ पढ़ें तो अब दुआ में है ना कि ऐ अल्लाह जो हाजिर हैं उन्हें बख्श दे, जो गायब हैं उन्हें बख्श दे, जो बड़े हैं उन्हें बख्श दे, जो छोटे हैं उन्हें बख्श दे, जो औरतें हैं उन्हें बख्श दे, जो मर्द हैं उन्हें बख्श दे, और ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी दे इस्लाम पर, मौत दे, अरे बोले तो सही, मौत दे ईमान पर, मौत दे ईमान पर। तो शैतान से पूछो कि शैतान तू किसके करीब रहता है ज्यादा? कहा जिनके दिल में ईमान होता है मैं उनसे जरा बच के चलता हूं। जो दिल वाले हैं, दिल वाले, उनसे जरा बच के चलता हूं। मैं ऐसे ही तो नहीं कह देता इतनी बड़ी बात। अब जरा कुरान से पूछें। कुरान ने कहा काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। काला रब्बी फअंजिरनी इला यौमि युबअसून। काला इन्नका मिनल मुंजरीन। काला रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दी व लउग़वियन्नहुम अजमईन। इतने बच्चों को हार पहनाया है, मुझे तो लगता है सिर्फ रिश्ते के नाते पे पहनाया। अगर कुरान से मोहब्बत और रिश्ते के नाते पर पहनाया होता तो ये खामोशी नहीं रहती। इनको ये समझकर इनकी इज्जत मत करना कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे यार हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं, इनकी इज्जत इसलिए करो कि इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में कुरान है, तब तुम्हारी मोहब्बत वहां काम आएगी,
تب تمہاری محبت وہاں کام آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اب شیطان کو کہا اللہ نے چل نکل جا، بھاگ یہاں سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ کسی شیطانی صفت شخص پر ہم لعنت بھیجیں تو ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کسی پر لعنت کرنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے شیطان پر اور شیطان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجنا کس کی سنت کریمہ ہے؟ اللہ کی، اور اللہ نے ایسی لعنت بھیجی کہ قیامت تک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن مردے قبر سے باہر نکالے جائیں گے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب ابلیس کو نکالا گیا تو اس وقت کوئی قبر یا مردے کا وجود تھا؟ کوئی مرا تھا؟ کوئی دنیا سے گیا تھا؟ ایسا کوئی مزار، ایسا کوئی قبر تھا؟ ارے بولے تو۔ اس چیز کے لیے علماء کی طرف، کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یہ عام فہم بات ہے۔ ابلیس کو جب نکالا جا رہا ہے تو کس لیے؟ پہلے آدم کی توحید کے بنا پر نکالا جا رہا تھا، تو اب کوئی قبر، کوئی میت کا وجود تو ہے ہی نہیں، تو پھر ابلیس نے کیوں کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت دے کہ جب مردوں کو قبر سے باہر نکالا جائے گا؟ تو اب علم غیب کا جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ جب شیطان جس پر لعنت ہے، جو رجیم مردود ہے، اس کو یہ علم ہے کہ قبر سے مردے نکالے جائیں گے قیامت کے دن، جب شیطان ہو کر، مردود ہو کر یہ بات جان سکتا ہے، تو ہمارا نبی تم یہاں مدرسہ اسلامیہ کی چھت پر بیٹھ کر عمر گنج کی سرزمین پر اس رات کی تاریکی میں بیٹھ کر نیند کو شکست دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر اپنے دلوں کو درود کی برکتوں سے، درود کی روشنی سے سجا رہے ہو، اس کیفیت کو ہمارا نبی مدینے سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا ذرا بس غور سے، توجہ سے سنیں۔ کہا جا رہا ہوں پروردگار، مگر تو نے نہ مجھے گمراہ کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو یہ بولی کس کی ہے؟ کس کی بولی؟ رب نے چاہا تو میں نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ بولی کس کی ہے؟ رب نے چاہا تو میں نے نیکی نہیں کی، رب نے چاہا تو میں میلاد میں نہیں آیا، رب نے چاہا تو میں نے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ یہ نیکیوں کو روکنے کا الزام رب کی طرف لگانے کا چلن کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اور حضرت آدم سے جو ہوا، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جان پر۔ تو گناہ کی نسبت اپنی طرف، نیکی کی نسبت رب کی طرف۔ تو کہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں جا رہا ہوں، لیکن جا تو رہا ہوں، زمین میں گناہوں سے میں تیری زمین کو بھر دوں گا، یعنی تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، گناہوں میں انہیں غرق کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے۔ دل کی کیفیت، ایمانی کیفیت کا نام اخلاص ہے۔ ایمان جب دل میں ہو اور اس دل کی آواز، اس دل کی عادت، اس دل کی ادا کو اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص اور فرشتوں سے الگ ہو کر
बारगाह खुदाबंदी का मरदूद होकर इब्लीस ने कहा मगर जो तेरे मुखलिस बंदे हैं मैं उन्हें बहका ना सकूंगा। अगर मैं नाम बता दूं तो और आसानी हो जाए। ये मौला अली मुश्किल कुशा मुखलिसीन में से, ये बड़े पीर दस्तगीर मुखलिसीन में से है, ये अताए रसूल नाइबे नबी मुखलिसीन में से है, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुखलिसीन में से है, ये बाबा फरीद मुखलिसीन में से है, ये महबूबे इलाही मुखलिसीन में से है, ये साबिरे कलिया मुखलिसीन में से है, ये सैयद अशरफ जहांगीर मुखलिसीन में से है, ये शेख अलाउल हक पंडवी मुखलिसीन में से है, ये अबुल गौस गरम दीवान मुखलिसीन में से है, ये इमाम अहले सुन्नत फाजिले बैलवी मुखलिसीन में से है। अब समझ जाओ जो इन बारगाहों से रोके और जाने पर घबराए उसका तरीका मुसलमानों से नहीं मिलता, शैतानों से मिलता है। तो याद रखो इन बारगाहों का वफादार वही बंदा होगा जिससे शैतान घबराता है, जिससे शैतान घबराता है। तो इसे कहते हैं इखलास। अच्छा देखें, आपकी महफिल तो बहुत सुस्त लग रही है इस वक्त और मेरा मिजाज थोड़ा चेंज हो गया है कि महफिल जब बगैर कहे अल्लाह की पाकी और दरूद शरीफ का विर्द करती रहती है तो बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में ऐसा ही वक्त आता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें कसूर आपका नहीं है। देखें, तबलीग के लिए इन जलसों को सजाया जाता है, तबलीग के लिए। और जो तबलीगी जमाअत 40-40 दिन टहलती है, उन 40 दिनों पर हमारा एक जलसा भारी रहता है। और भी ज्यादा वजनी हो सकता था, लेकिन कब? जब सही वक्त पर सही मेहमान का इस्तेमाल किया जाता तब और मजा आता। बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो जिनकी ताकत बहुत लंबी नहीं चलती, वो कुछ देर में जवाब दे जाते और अपने बिस्तर की तरफ लौट जाते। सारे आपकी तरह मजबूत नहीं होते। तो मेरी गुजारिश ये रहती है कि हम जैसे फकीरों की तकरीरें पहले ही करवा लिया करें, पहले ही करवा लिया करें, और फिर जो दीगर मेहमान हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें। मेहमान भी खुश और मेजबान भी खुश, और हमारे अंदर भी कुछ खुशी की मुसर्रतें दौड़ सकती हैं। बहरहाल अब आप तवज्जो दें तो मैं अगली बात कहूं। वैसे तो 1 घंटा कहा गया था हमसे, लेकिन इंशाअल्लाह 3 बजे तक मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कुरान जब सुने तो कहें सुभान अल्लाह। बैठने से काम नहीं चलेगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलना पड़ेगा। ये कौन सी बात? हम जोर जोर से बोलते रहें, अब खामोशी से बैठे रहें, ये इंसाफी नहीं चलेगी। ये इंसाफ कब होगा कि जब आप हमारी बातें सुने तो कुरान सुनकर कहे सुभान अल्लाह। कहा महबूब आपकी जुबान है ना, आप कह दीजिए। किससे कहना है? मेरे बंदों से। किनसे कहना है? मेरे बंदों से, कि वो अपनी जानों पर जो जुल्म करते हैं ना, जुल्म करते हैं, वो ये सोचते हैं मैंने कुफ्र की हालत में बहुत गुनाह किया, बहुत क्राइम किया, बेटियों को दफन कर दिया, बहुत शराब पिया, ज़िना किया, चोरी की, बहुत गुनाह किया। मेरे उन बंदों से कह दीजिए कि वो नाउम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है।
कुफ्र पर जब बंदा हो और तौबा करके इस्लाम में आ जाए तो उनके सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है, माफ कर देता है। परवरदिगार, तूने मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे सरताज, मेरे कासिम, मेरे हाकिम, मेरे मालिक मुस्तफा जाने रहमत की जुबान का इतना इस्तेमाल और इतना ख्याल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इस जगह पर आप, अगर आपका ज़ौक़ मैंने देखा तो मैं एक आयत और सुना दूं, कहे जोर से सुभान अल्लाह। देखें, हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया, मूसा जितने तेरे वफादार हैं ना, वफादार कितने हैं? कहा परवरदिगार 70 हैं। कितने हैं? 70 हैं। कहा ठीक है, उन्हें लेकर आ जाओ, उन्हें लेकर आओ, मैं उनको अहकामात दूंगा, मैं उनको अहकामात और इरशादात दूंगा। कहा ठीक है परवरदिगार, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। कहा जा, लेकर आओ। लेकिन हुआ ये, व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा व मा अअजलका अन कौमिका या मूसा क़ाल हुम उलाई अला असरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा। कुरान सुने तो बोलना पड़ेगा। जितने लोग हैं खामोश से फिर से बोले। बख्शने वाला अल्लाह है, तौबा कबूल करने वाला अल्लाह है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। लेकर आओ। हजरत मूसा जल्दी जल्दी गए और हाजिर बारगाह हो गए, तूर पर हाजिर हो गए। अल्लाह ने कहा, मूसा तू अपनी कौम से पहले आ गया, जल्दी आ गया। वो कहां है? कहा परवरदिगार, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। क्या पता चला? जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो नबी के पीछे पीछे चलते हैं, नबी की बराबरी में नहीं चलते, नबी की बराबरी में नहीं चलते। ये नहीं कहते जैसी जिल्द मेरी वैसी जिल्द उनकी, ये नहीं कहते जैसे हम वैसे वो, ये नहीं कहते, बस नबी के पीछे पीछे चलते हैं। काला हुम उलाई अला असरी, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। कहा फिर तू क्यों जल्दी आ गया? कहा परवरदिगार, इसलिए मैं जल्दी आ गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। रब्बी लितरदा, मैं इसलिए आ गया ताकि तू मेरे पालनहार मुझसे राजी हो जा, इसलिए मैं आया। मूसा है, तूर पर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी उम्मत को पीछे छोड़कर, ताकि उनका रब उनसे राजी हो जाए, राजी हो जाए, राजी हो जाए। हमने एक मकाम पर पढ़ा, अल्लाह ने कहा, महबूब तू नमाज की हालत में बार बार आसमान की तरफ देख रहा है। महबूब नमाज की हालत में तू आसमान की तरफ बार बार देख रहा है। मैं समझ गया तेरी मंशा क्या है, तेरी चाहत क्या है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं तेरा किबला बना दूंगा ताकि तू राजी हो जाए। तो वहां मूसा है जो तूर पर जल्दी आकर कह रहे हैं कि परवरदिगार मैं जल्दी इसलिए आया कि तू राजी हो जाए। और यहाँ महबूब नबी है कि जिनसे अल्लाह कह रहा है कि तू बार बार आसमान की तरफ रुख करता है, मैंने किबला तेरा बदल दिया ताकि तू राजी हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए। काला या मूसा इन्निस्तफैतुका अलन्नासी बिरिसालाती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन। ऐ मूसा, मैंने तुझे चुन लिया, चुन लिया। मैं कहूं इस जलसे में कि फला को मैंने चुन लिया, तो आप यही कहेंगे जिसको चुना गया है कि ज्यादा इतराओ मत, सिर्फ जलसे में तुमको चुना गया, पूरे उमरगंज में नहीं चुना गया। बहुत सारे लोग हैं जो इस जलसे में मौजूद नहीं हैं, पूरे बलिया में नहीं चुना गया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चुना गया। तो मूसा को परवरदिगार तूने कहां चुना है? तो उसने कहा अलन्नास, इंसानों में चुना। कहां चुना है? इंसानों में चुना है। इंसानों में जिसे चुना जाए उसे मूसा कहते हैं, इंसानों में जिसे चुना जाए उसे
موسیٰ کہتے ہیں اور نبیوں میں جسے چنا جائے اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. الناسی برسالاتی و بکلامی، پروردگار میں اس لیے جلدی جلدی آ گیا برسالاتی و بکلامی تاکہ تو اپنا ارشاد دے دے، مجھے ارشادات سے نواز دے، اپنے کلام سے نواز دے، اپنے کلام سے نواز دے. میں آیا تیری بارگاہ میں اس لیے. اچھا پروردگار میں گھر میں اپنے رہتا تو کیا تو اپنا کلام نہیں دیتا؟ پروردگار میں بکریوں کے ساتھ رہتا تو کیا تو مجھے اپنا کلام نہیں دیتا؟ پروردگار میں اپنی فیملی میں رہتا تو کیا تو مجھے اپنا کلام نہیں دیتا؟ کہا سنو، تو موسیٰ ہے، موسیٰ تو اگر گھر میں ہے، تو فیملی کے درمیان ہے، تو بازار میں ہے، تو جنگل میں ہے، تو کہیں اور ہو، تو یہ خصوصیت میں نے کسی اور کو دے رکھی ہے. تجھے کلام چاہیے تو طور پر آنا ہی پڑے گا، کیونکہ تو موسیٰ ہے، موسیٰ میرا کلیم ہے. لیکن جو میرا حبیب ہے وہ بازار میں رہے، وہ حجرے میں رہے، وہ فیملی کے درمیان ہو، وہ جنگ کے میدان میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ غار میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ کہیں بھی رہے، اسے کسی مخصوص مقام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مکہ میں رہے، کلام میرا وہاں جائے گا. وہ مدینہ میں رہے، کلام وہاں جائے گا. وہ غزوات میں رہے، کلام وہاں جائے گا. وہ یاروں کے درمیان رہے، کلام وہاں جائے گا. وہ صدیق کے ساتھ رہے، کلام وہاں جائے گا. وہ علی کے سنگ رہے، کلام وہاں جائے گا. وہ عائشہ کے ساتھ ہو، کلام وہاں جائے گا. وہ نواسوں کی محبت میں گرفتار ہو، کلام وہاں جائے گا. کیا پتا چلا کہ موسیٰ وہ ہے کہ جن کو کلام لینے کے لیے طور پر جانا پڑتا ہے. مصطفیٰ وہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے کلام خود چلا آتا ہے. حضرات محترم، میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ زبان ہے میرے نبی کی، زبان ہے میرے نبی کی. اچھا دیکھیں، قال ہم اولائی علی اثری، موسیٰ کے پیچھے پیچھے جو چل کر آئے اسے احکامات ملتے ہیں. اسے کیا ملتا ہے؟ احکامات، اللہ کا حکم ملتا ہے، اللہ کا قانون، دستور، آئین، شریعت ملتی ہے. جو موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلے انہیں شریعت ملتی ہے. موسیٰ کے پیچھے پیچھے جو چل کر آئے انہیں شریعت ملتی ہے. لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے اسے اللہ کی محبت ملتی ہے. نہ جانے کب آپ لوگ بولیں گے سبحان اللہ. تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے. بچوں اپنا عقیدہ مضبوط بناؤ، اپنے عقیدے کے اندر ایک انقلاب پیدا کرو، اپنی عبادت کی حفاظت کرو. ہر ایک کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیا کرو، اپنے جہاں کہیں چلے جاؤ، عقیدے کو بچانا سیکھو. لوگ کہتے ہیں نا مجھ سے کہ آپ حرم میں کسی کو کوئی حج کرنے جائے تو آپ منع کر دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، حالانکہ وہ امام کعبہ ہیں. کیا ہے؟ امام کعبہ. ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں رہے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت کے ساتھ ساتھ وہ نماز میں رہے، اور نماز کی حالت کے ساتھ ساتھ وہ حرم میں رہے، اور حرم کے ساتھ ساتھ وہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیمی کے درمیان رہے، کتنی خوبی ہو گئی. حرم اور حرم کے باوجود وہ مقام ابراہیمی اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان، اور درمیان کے ساتھ ساتھ نماز کی حالت، اور نماز کی حالت کے ساتھ ساتھ حج کے ساتھ ساتھ روزہ. ان سب خوبیوں کے باوجود، ان سب خوبیوں کے باوجود ایک کمی ہے. کمی کیا ہے؟ دل میں ایمان کے بجائے اہل بیت کا بغض ہے.
اہل بیت کا بغض ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اب ایسی حالت میں اگر وہ مر جائے، حاجی ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، حرم میں ہو، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ ہے۔ تو اب ہم ایسوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو؟ ایسوں کے پیچھے نماز بھی درست نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زبان رسول اگر صرف میں قل پر آیتیں پڑھوں تو بہت ساری آیتیں گزر جائیں گی۔ اب دیکھیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو قل کے ذریعے نبی کی زبان کا اللہ نے احترام کرتے ہوئے اعلان کروا دیا۔ میں سوچنے لگا اور رب سے پوچھنے لگا، قل کا اتنا احترام، زبان رسول کی اتنی عزت، تو اپنی وحدانیت کا اعلان زبان رسول سے کروائے، اپنی محبت کا اعلان زبان رسول سے کروائے، اپنے بندوں کی معافی کا اعلان زبان رسول سے کروائے، اپنے بندوں پر جو تو عطا کرتا ہے زبان رسول سے کروائے، بہت ساری نعمتوں کا اعلان زبان رسول۔ یہ زبانیں، یہ قل ہے کیا؟ آواز قدرت آئی کہ سوچو جب قل میں اتنی طاقت ہے تو صاحب قل میں کتنی طاقت ہوگی، میرے نبی میں کتنی قوت ہوگی۔ قرآن نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ پوری مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑو۔ آخری بات زور سے کہیں یا رسول اللہ، اے یحییٰ، یا یحییٰ، میں اگر مسجد میں لکھ دوں یا یحییٰ تو لکھنے سے نماز ہو جائے گی؟ قرآن کی آیت ہے نا، تو قرآن کی آیت مسجد پر لکھنے سے نماز ہو جائے گی؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی۔ امام جو تلاوت کرتا ہے وہ قرآن کی آیت ہی تو کرتا ہے۔ یہی تو کمزوری ہے آپ کی کہ جاہل تبلیغی آپ کو ہاک لے جاتے ہیں۔ جب امام تلاوت کرتا ہے تبھی تو نماز ہوتی۔ تو اگر مسجد کی دیوار پر لکھ دیا جائے یا یحییٰ تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یا یحییٰ یا آدم، مسجد میں نماز ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ یا نوح نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ یا ابراہیم نماز ہو جائے گی اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن لکھ دو یا رسول اللہ تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ تو یا آدم ہو یا نوح ہو یا یحییٰ یا زکریا، ان سب ناموں کو لکھنے کے بعد نماز ہو جاتی ہے، کہتے ہو قرآن کی آیت ہے، اور یا رسول اللہ لکھنے پر کہتے ہو یہ بدعت ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن ہے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، یہ بھی تو قرآن ہے۔ یاسین یہ بھی تو قرآن ہے۔ حضرات محترم، یہ دقیانوسی اور خرافاتی اور بدعات سے بھری ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو گھر اور جو مرکز عقیدہ صحیحہ دیتا ہے اسے مدرسہ اسلامیہ کہتے ہیں، اسے مدرسہ اسلامیہ کہتے ہیں۔ بے حد خوشی ہے کہ آپ لوگ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیا کریں۔ اپنے بچوں کو، زیادہ تر بچے اگر باہری ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس جلسے کو قبول فرمائے۔ علماء کرام اور اساتذہ نے جو محنت کی ہے ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔
اور تمام احباب کے آنے بیٹھنے سننے کو اور ہم سب کی شرکت کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔ سلام شمع بز میں شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پلا سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہر زمان، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہر زمان، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم۔ خدا بندہ کریمہ کار سازہ جو کچھ پڑھا گیا، ذکر و اذکار کیے گئے، تلاوت کلام ربانی کی گئی، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، جو کچھ پڑھا گیا مولا ہم سب سے جتنی بھی غلطیاں خامیاں سرزد ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسط سے جمیع صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار پنجتن پاک شہدائے کربلا نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام احباب نے شرکت کی ہے، تمام کی شرکت کو قبول فرما۔ اسٹیج پر جتنے لوگ موجود ہیں مولا سبھی کی حاضری کو قبول فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، برکتیں نازل فرما، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے مولا، تمام کو اپنے والدین کی عزت خدمت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہر ایک مسلمان کو اپنے دینی اصول و ضوابط پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس ادارے کو، رسول اللہ کے گھر کو دن دونی رات چگونی ترقی عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے جس طرح سے جس انداز میں شرکت کی ہے مولا ان کی شرکت کو قبول فرما۔ ہم سب نے جو بیانات، جو نعتیہ اشعار،
اور جو عشاء سے لے کے اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے مولا، کسی طرح کی غلطی خامی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو مولا اسے معاف فرماتے، ہم سب کو دین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت سے ہمارے قلوب کو مدینہ بنا دے مولا، ہمارے سینوں کو مزین اور آراستہ فرما دے مولا، پروردگارہ خداوندہ کریمہ کا سازا ہمارے گھروں میں اسوہ حسنہ سنت کریمہ کا چراغ روشن فرما دے، ہم نوجوان نسلوں کی گھٹیوں میں مولا عشق مصطفیٰ کا جنون جاری فرما دے، ہم سب کو دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علماء مشائخ کی عزت کرنے کی عوام اہل سنت کو توفیق عطا فرما، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما ابدا ازلیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔